ಆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟಕ್ಕಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀತೀರಿ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟಿಲ್ ಸಚ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಟಿಲ್ ಸಚ್ ಟೈಮ್ ಒಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ದಾಕೊಳ್ಳಿ. I have gone through the papers. Yes, sir. Colleague ಯಾರೋ ಪಾಪ ಅವರು could not. All right. Monday, my lord, I will take Monday, instruction. Monday, if, Monday. The instruction. ನೋಡಿ is- ನೋಡ್ಕೊಂಡು Yes, ಮಾತಾಡಿ. yes, ಮಂಡೇ. Yes. ಎಸ್ ಕರಿಯಮ್ಮ ಬೇಗ. Yes, sir. Till number 26. ಅವ್ರ ದೇಶಪಾಂಡೆದ್ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ, my lord, I will. ಅದ್ಯಾವ್ದೋ 138 Yes, ಮ್ಯಾಟ್ರು, my lord. My ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ colleague ನೀವ್ will- ಯಾಕೆ ಬರಕ್ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತೀರಿ? my colleague will argue the matter. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಅವ್ರ ವೆಂಕಟನಾರಾಯಣ್ ಕಳ್ಸಿ. Yes, sir, he will argue. 26. Sudarshan N. ಹ್ಮ್ 26. ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 57,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಅದನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ, ನಾವಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಅವ್ರು ಮತ್ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಅವ್ರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟುಮಾರೋ ಮೇಲೆ ಟುಮಾರೋ ಮಂಡಳ ನಾಳೆ None present on behalf of the revision petitioner released tomorrow. Released on Monday 24/6. ಈಗ 5:15 ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಎಸ್ Till number 27. ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಬೆಳಗಿಂದ ಪತ್ತನೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು. ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ G1. ಹಾ ಈ ಟೀಚರ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ? ಅದ್ರಲ್ಲೇನೋ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರೆ. ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಇದು? 4 ಲಕ್ಷ ಇದೆ, 4 lakhs. ಅಲ್ಲ ರೀ, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟ್ರಿ? 27 27. ಅದೇನೇನೆ ರಿಲೀಸ್ ಟುಮಾರೋ. ಯು ಆರ್ಗ್ಯೂ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮಂಡೇ. ನೋ, ಟುಮಾರೋ ಹರ್ಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್. ನಾನು ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ 2:15 ಅಂತ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಟುಮಾರೋ. ಕೆಂಪರಾಜು. Till number 28. Kemparaju. I've spoken to the party, my lord, she's ready to deposit the money. She just needs time. Monday hakonde Monday I'll deposit the money, I'll come before my lord. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಮಂಡೇ ಅಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. 3 days ಇಂದ ಮಂಡೇ ಅವ್ರು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ತೊಂಬರ್ಲಿ ಬಿಡಿ. I will deposit money. Till number 44. 44. Madhukar M. Deshpande. ಎಸ್ ವೆಂಕಟರಾಯ್. ನಾಳೆ ಇದು ಯಾಕ್ರಿ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಲ್ ರೈಟ್, ಟುಮಾರೋ. ನಾಳೆ ಹ್ಮ್ Yes, sir. Serial number 61. ಹ್ಮ್ 61. Santosh. My lords, I spoke to senior my lords. He's traveled to Mysore for some medical emergency, my lords. Therefore, my lords. For the respondent of 4, my lord, 61. He's traveled to Mysore for some medical emergency, my lord. Case called twice, counsel for the appellant absent, appeal dismissed for non-prosecution. My lord, it will be posted on Monday, my lords. No, mister, you can't play with the court. Apologies, my lord. Tomorrow, Please, much obliged. tomorrow. Till number 62. N.S. Sampangi Ramaya. Learned amicus absent even in the second round of calling of cases. Taking note of the fact that even on the previous occasion, there was no representation by the learned amicus, finally released this matter on phone ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ರಿಲೀಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆನ್ 26/6. 15ನೇ ಇಸ್ವಿದು ಮುಗಿಸೋಣ. Till number 64. K.B. Raghavendra. Case called twice, none present on behalf of the revision petitioner. Even on the last date of hearing, with a specific understanding that the matter would be argued today, the matter is urgent. Accordingly, issue non-bailable warrant against the revision petitioner and show cause notice to surety returnable by 4/7. Yes, Till madam. number 65. In this matter, Kemparaju. my lord, the matter was listed yesterday. This is insofar as the maintainability is concerned, my lord. Hmm. In this matter, my lord, the petitioner is the complainant. Initially, my lord, in trial, the accused is convicted. Subsequently, they filed. ಹೌದಮ್ಮ, ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಕ್ವಿಟಲ್ ಆಗೆ ಅಪೀಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು. My lord, I'll file an appeal, my lord. ಫೈಲ್ ಎ ಮೆಮೋ ಫೈಲ್ಡ್. My lord, insofar as the limitation is concerned. ಬರೀತೀನಮ್ಮ, ಮೆಮೋ ಫೈಲ್ಡ್. Memo reads as under, in view of the memo, revision petition is dismissed as withdrawn with liberty as prayed for. First, time spent before this court in this revision petition shall be excluded for the purpose of computation of the limitation under section 14 of the Limitation Act.
My lord, I made permitted to serve the copy to the council appearing. on- ಅವೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೊಸದಾಗ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ಫೀಸ್ ಇಸ್ಕೋತಾರೆ, ಬಂದ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ನ್ ಬರೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತರ್ಗು ಇವ್ರಿಗೆ ನಾಮ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Obliged, my lord. ಹ್ಮ್, Number ನೋಟಿಸ್ 66, ಹೋಗ್ಲಿ, ಹರೀಶ್ ಸುಮ್ನೆ ಕುಮಾರ್. ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್. ಏನ್ರಿ ಪಟ್ಟಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಗ ಬಂದಿರಿ, ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಜನ್ ಆಗಿದೆ. ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಪಟ್ಟಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಅಜ್ಜನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಮುಂದಿನ ವಾರಕ್ಕೇನೋ ಹಾಕಿದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ. ಕರ್ದೆ ಕೇಳ್ದೆ, ನೀವ್ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿನವ್ರು. ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ವಾರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬರ್ರಿ. ಎಸ್. 66, ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್, Case called twice, none present on behalf of the revision petitioner. Revision petition is of the year 2016. Even on the last date of hearing, there was no representation. Accordingly, revision petition dismissed for non-prosecution. Silama 68, ಕೇತನ್ ಕುಮಾರ್, Yes, sir. ಕೊಟ್ರ ದುಡ್ಡು ಏನಿಲ್ವಾ? ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೋಮವಾರ No. ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹೆಂಗ್ರಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಬರೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೇ ಅವತ್ತಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಓದಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ Finally released 24/6. List number 2, passed over matters. ದಯಾಳು ಕೇಳಿ ಡೇಟ್ ಹೇಳಿ ಇವ್ರೆ. 26/5/1986. 26. 5/1986. When did you file the suit? Suit was filed in 92. ಮತ್ತೆ limitation? What? Or 20 years simply. 20 years and 18 years plaintiffs. And regarding the limitation. No, 92. What is the limitation? Soon after they attained majority, madam. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಮ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಗೆ? ಇನ್ನು 18 years ಅಷ್ಟೇ ಅವರು. ಅಲ್ಲ ಇವ್ರೆ, ನಿಮ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಒಂದ್ ಚಕಾರ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು. ಅಲ್ಲ ಏಜ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. At My lord. request of Dayalu, release this matter on 26/6 finally. May I make a submission, madam? Another one suit. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಅವ್ರು ಬಂದ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಹಾಕ್ಲಿ. ಮೂಲಿಮನಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನಾನ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲ, similar matter has been disposed of in the year 2011. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿ ನಾನು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕೇಳಿ ಬರೀತೀನಿ. ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಸುಮ್ನೆ ಬರೆಯಲ್ಲ. Obliged. ಆಲ್ ರೈಟ್, ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೀನಿ, ಅವ್ರು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬರ್ಲಿ. ಸರಿ. ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವಿತಿನ್ 3 years ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಟೈನಿಂಗ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂತ ಬೇಕು, ಅದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿ ಅವರು. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು ದಯಾಳ್ ಅವ್ರೆ, ನೀವು ತಗೊಂಬಂದ್ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಕೇಳಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಎಸ್, ಬಾಮ್ಮ ವಿಜಯ. ನಿಮ್ಮವ್ರು ಇಲ್ವಾ ಎದುರುಗಡೆ ಅವರು? ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಅಪಲೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. Case called twice, counsel for appellant present, none present on behalf of the respondent. Release this matter on 3/7. ಆಯ್ತಮ್ಮ? Silama 61. 16. 60. First list. ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ಯಾವ್ದದು? ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗೋಯ್ತಾ ಅದು? ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. None present on behalf of the revision petitioner. Release this matter on 22/6. ಏನು ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆಂಟಿಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸರಿ, ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ. 66 ಒಂದು. ಏನ್ರಿ ನಾಯಕ್ರೆ? ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾವ ಕೇಸು? 66 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರಿವಿಷನ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾದದ್ದು. 66 ಅಂತಾರೆ. 66 ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ನಾಯಕ್ರೆ? ಎರಡನೇ ಪಿಟಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ರಿವಿಷನ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸರಿ, ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತಾ, ಕೊಟ್ಬಿಡು. ರೈಟ್. ಇದನ್ನ ತಗೋಬೇಡಿ, ಇದು ನಾಳೆಗಿದೆ, ಬರೀತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಸರ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. 61 ನೋಡಿ.